आवाज टीवी में इश्तिहार देना चाहते हैं? अगर आप अपने घर वालों या रिश्तेदारों को जन्मदिन या शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो फौरन इस नंबर पर राब्ता करें 9642871727। नंदियाल म्युनिसिपल हुदूद में मरकजी सड़कों पर कायम तजावुजात का खात्मा। अनिल प्यूरिटी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। तहफ़्फ़ुज़ उर्दू नंदियाल जिला आंध्र प्रदेश के लोगों की निकाब कुशाई रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर NMD फारूक ने अंजाम दी। आवाम की जानों से खेलने वाले नकली डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। नंदियाल शहर के मुकामी TDP दफ्तर में तहफ़्फ़ुज़ उर्दू नंदियाल जिले के लोगों की निकाब कुशाई रियासती वजीर बराए कानून और अक़लियती बहबूद NMD फारूक के हाथों अंजाम दी गई। इस मौके पर उर्दू परिषद कमेटी के अरकान की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके पर कमेटी के कन्वेनर C अब्दुल अजीज, चेयरमैन अब्दुल समद, खजांची अकमुल्ला रहीम, शरीक कन्वेनर्स मोहम्मद इरफान, मुल्ला फेरोज, हाफिज सलीमुद्दीन, खतीब जमीलुद्दीन और रेहाना परवीन, शरीक चेयरमैन मौलाना हुसैन, सद्दाम हुसैन और शमीम बानो और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर बराए कानून और अक़लियती बहबूद NMD फारूक ने उर्दू जबान की अजीम तारीख को याद करते हुए कहा कि उर्दू जबान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उर्दू जबान को मजीद मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे। बच्चा का मुश्तरक बच्चे का इनाम देने का जलसा है। मेरे साथ ही हर बच्ची अपना जितना भी इल्म हासिल कर चुकी है उसकी महारत बताती है। तो वैसे स्किल पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं सामने तो पेरेंट्स को बुलाकर नामा जी बच्चे में क्या सकते हैं वो बच्चे को पेरेंट्स के सामने एग्जिबिट करते हैं। अभी आए हैं सुबह से शाम तक दुकान पे बच्चे 100 बच्चे खाने का भी इंतजाम है सर। इम्तिहान 22 तारीख में जरूरी फील्ड लेवल में आप काम करेंगे अस्सलाम वालेकुम। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट सतह पर मुतफरिक 15 अंजुमनें जिसमें असातिज़ा तंजीम और उलमा तंजीम और मीडिया जिस किसी को उर्दू से रग़बत है, उर्दू को वसअत देने की जो है लियाकत है, काबिलियत है, जुस्तजू है, सब इकट्ठा होकर 15 तंजीमों वाले अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू भाषा परिरक्षण कमेटी के नाम से एक नई अंजुमन तश्कील दी गई, जिसका मकसद रहा डिस्ट्रिक्ट सतह पर जितने भी जो है मसाइल हैं उर्दू से मुताल्लिक़, उर्दू स्कूल को मुस्तहकम करना, उर्दू ज़बान को तरक्की की राह पर गामज़न करना, उर्दू टीचर्स, उर्दू तलबा के मसाइल को जो है दूर करना, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि रियासती सतह पर जितने भी जो है मसाइल हैं उर्दू को उसको एकसुई करते हुए है और आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का लायक जो है दर्जा दिलाने के लिए अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू एक तंजीम रूब अमल लाई गई। तो आज पहल काबिल क़बूल हस्ती मोहब्बन उर्दू के जो है साथ देने वाले माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर अलहाज NMD फारूक सर के हाथों अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू का लोगों की रस्म इजराई तकरीब अमल में लाई गई।
वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बहुत खुशी की बात है कि अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़िला नंदियाल का लोगो आज इज़्ज़त माब अली जनाब अलहाज NMD फ़ारूक साहब के हाथों रस्म इजरा हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। 15-17 तंजीम जो डिस्ट्रिक्ट भर हैं, उन तमाम तंजीमों को लेकर एक तंजीम बनाई गई है जो अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़िला नंदियाल के। ये ज़िला नंदियाल ही नहीं बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश लेवल में काम करेगी और ज़िलाई सतह पर तमाम अज़ला में काम करेगी। और तमाम मुहिब्बान उर्दू को बड़ी खुशी की बात है कि पूरे तंजीमें मिलकर एक तंजीम बने। ये बड़ी अच्छी बात है कि दरख्त जब उसके तने शाखें और उसके फल फूल आएंगे, उस दिन समझ में आएगा कि तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ने कहाँ से और कहाँ तक लगे। फिर इसी तरीके से हमको चाहिए कि हम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के साथ खूब मेहनत करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसके साथ खूब जमकर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के लोगों के इनाग्रेशन के मौके पर उर्दू की तारीफ़ में एक छोटी सी अशार पढ़ रहा हूँ। शहद से घुली कितनी मीठी ज़बां है उर्दू, शहद से घुली कितनी मीठी ज़बां है उर्दू, सिखाए जो सलीखा हमको, सिखाए जो सलीखा हमको वो प्यारी ज़बां है उर्दू। माँ जितनी खूबसूरत है, माँ जितनी खूबसूरत है वैसी ही है ये मेरी हंसी मादरी ज़बां उर्दू। अरबी फ़ारसी संस्कृत और हिंदी, अरबी फ़ारसी संस्कृत और हिंदी सभी को जोड़ने वाली नियारी ज़बां है उर्दू। तलबगारे जन्नत हूँ, तलबगारे जन्नत हूँ, इसीलिए बेतकब्बर हूँ इरफान, वरना मैं फ़ख्र से कहता मेरी पहचान है उर्दू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। జేఏసీ 15 సంఘాలు కలిసి తహఫ్ఫుజే ఉర్దూ అని ఉర్దూ పరిరక్షణ కమిటీ అని ఒక సంఘం ఏర్పాటు చేసినాము, ఉర్దూ జేఏసీ లాగా. ఈరోజు నంద్యాల జిల్లాలో మన ఫారూక్ సార్ మంత్రి గారి చేతుల మీదుగా దీనిని తహఫ్ఫుజే ఉర్దూ లోగోని ఇనాగరేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇది మేమందరం దీని తరపున హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. नंदियाल शहर के चांदबाड़ा भारत हाई स्कूल में डॉक्टर नोमान के मकान के सामने आज अनिल प्योरिटी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स के ज़ेर-ए-तमाम डॉक्टर अनिल कुमार रेड्डी की निगरानी में एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी काउंसलर तमीम और YSRCP कांग्रेस नंदियाल जिला प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी सोमा शेखर रेड्डी ने शिरकत की। इस तिब्बी कैंप के दौरान बच्चों के तिब्बी मुआयने किए गए और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ రెడ్డి, పీడియాట్రిషియన్ అండ్ న్యూనేటాలజిస్ట్, అనిల్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ నంద్యాల్. ఇవాళ మనం చాందబడా స్ట్రీట్ లో భారత్ హై స్కూల్లో ఈ చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళ ఆరోగ్య సమస్యలు గుర్తించి తగిన మందులు ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం జరపడానికి తమీం గారి సహాయము మరియు భారత్ హై స్కూల్లో హెడ్ మిస్ట్రెస్ రాయలమ్మ మేడం చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. నమస్కారం, నేను డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ రెడ్డి, పీడియాట్రిషియన్ అండ్ న్యూనేటాలజిస్ట్, అనిల్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ నంద్యాల్. ఈ రోజు చాందబాడాలో భారత్ హై స్కూల్లో ఒక చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. చిన్నపిల్లల ఆరోగ్య సమస్యలు గుర్తించి వాళ్ళకి తగిన మందులు ఇవ్వడానికి ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాము.
సో ఇవాళ ఇక్కడ ఇది జరగడం నా హాస్పిటల్ కి కానీ లేకపోతే ఈ పేద ప్రజలకు కానీ చాలా యూస్ఫుల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం ఈరోజు మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు అనిల్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ వారి సౌజన్యంతో ఈరోజు మన 11వ వార్డ్ చాంద్బడా మరియు శ్రీనివాస్ నగర్ కి సంబంధించి ఈరోజు భారత్ హై స్కూల్లో మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది. నేను డాక్టర్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు కొత్తగా 11వ వార్డులో హాస్పిటల్ ని ఓపెన్ చేశారు. అడిగిన వెంటనే ఒక మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టండి అంటే అడిగిన వెంటనే మన 11వ వార్డులో మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించినారు. ఇక్కడ చూస్తే చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు. భారత్ హై స్కూల్ ఉంది, ముస్పార్ హై స్కూల్ ఉంది. అదే విధంగా మన వార్డులో కూడా పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారంటే వెంటనే ఒక మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించినారు. అందులో చాలా మెడిసిన్స్ కూడా ఫ్రీ ఇస్తున్నారు, చూస్తున్నారు బాగా. నేను ఈ అవకాశం అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అదే విధంగా మనస్ఫూర్తిగా డాక్టర్ గారికి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. రాబోయే రోజుల్లో కూడా పేద ప్రజలకి మంచిగా అందుబాటులో ఉన్న ధరలో సర్వీస్ చేయాలని, అదే విధంగా మీరు బాగా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలా, మంచి పేరు సంపాదించాలని ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. नंदियाल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकटा रमना ने बगैर किसी अहलियत के आवाम की जानों के साथ खेलने वाले आरएमपी और नकली डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक नंदियाल जिले में नकली डॉक्टरों की निशानदेही की जा रही है और इनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। डीएमएचओ ने आवाम से अपील की कि वो ऐसे गैर मुस्तंद अफराद से इलाज करवा कर अपनी जानों को खतरे में ना डालें। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम को चाहिए कि वो सिर्फ मुस्तंद और रजिस्टर्ड डॉक्टरों से ही इलाज करवाएं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। ముఖ్యంగా చూస్తున్నట్లయితే వీళ్ళకి ఎటువంటి అర్హత లేకపోయినా వైద్యం చేయడము, అలాగే ఐరన్ యాంటీబయాటిక్ వాడడము, సెలైన్ బాటిల్ ఎక్కించడము, ట్రీట్మెంట్ 3 అడ్మిషన్ చేసుకోవడము, ఇలా చాలా అంటే వాళ్ళకు సంబంధం లేకపోయినా అర్హత లేకపోయినా వాళ్ళు చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ మాత్రం టాబ్లెట్స్ మాత్రం ఇవ్వాల్సి ఉన్నా అంతలో మించి వాళ్ళు వైద్యం చేయడం ప్రజలకు ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంది. చాలా చోట్ల కంప్లైంట్స్ కూడా విపరీతంగా వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి దీని మీద ఖచ్చితమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో అందరికీ కూడా ముఖ్యంగా ఈ నకిలీ వైద్యులు అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పత్రిక ముఖ్యంగా మీడియా ముఖ్యంగా అందరికీ చర్చించబోయేది. సార్ సందుకొక ఇష్ట ప్రకారంగా అంటే విచ్చలవిడిగా వాళ్ళకు ఎటువంటి సంబంధం లేకపోయినా క్లినిక్ అనేది పెట్టుకోవడము, తద్వారా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్ అని ఒకటి మాత్రమే పెట్టుకోవాలి. దానికి కూడా గతంలో ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్ కూడా ఆ రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీస్ అనేది కూడా ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది గతంలో ఇచ్చేవాళ్ళు. అది ఇప్పుడు ఎటువంటి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే ఆ సంస్థలు ఏమీ లేవు, అటువంటి పర్మిషన్స్ లేవు. వాళ్ళు ఏ వైద్యం చేయకూడదు. అసలు ఎవరైతే వాళ్ళు పెట్టుకొని క్లినిక్ పెట్టుకొని నడుపుకుంటాము అంటే కుదరదు. అయినా కూడా మనకు ఎవరైనా అటువంటి ఏదైనా వైద్యం తెలిసి ఎక్కడో డాక్టర్ దగ్గర పనిచేసి నర్సింగ్లో పనిచేసి వైద్యం నేర్చుకున్నట్లయితే వాళ్ళు కేవలం ఒక టాబ్లెట్ రూపంలో మాత్రమే ఇవ్వాలి, కానీ ఇంజక్షన్ వేయకూడదు, సిలిండర్ బాటిల్ ఎక్కించకూడదు, అడ్మిషన్ చేసుకోకూడదు, లేకపోతే చిన్న సూచనలుగా వేయడం కానీ సర్జరీ చేయడం కానీ మైనర్ సర్జరీ చేయకూడదు. ఎటువంటి అర్హత లేదు. ఇటువంటి చేయడం వల్ల ప్రజలు చిలగాట అవుతున్నారు. కొందరు ప్రాణాలు కూడా దొన్నిపాడు కానీ ఇన్సిడెంట్గా చూసి సంతదూతులు కానీ చాలా చోట్ల ఈ రోజుల్లో మన కంప్లైంట్ వచ్చింది. కొన్ని చోట్ల పలుకూరులో కానీ ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. తద్వారా వాళ్ళకు వేల కోట్లు వేల డబ్బులు ఖర్చు అవుతూ వేరే అదర్ హైయర్ ఇన్స్టిట్యూట్ పోవడం, అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం, తద్వారా డబ్బులన్నీ కూడా ఇబ్బంది ఖర్చు పెట్టుకుని జరుగుతూ ఉంది. దీని ద్వారా వారి మీద కఠినమైన చర్య తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ కూడా మనకు ఆర్ఎంపీ వైద్యులు అనే వాళ్ళు, నకిలీ వైద్యులు అనే వాళ్ళు వచ్చినట్లయితే వాళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకొని ఇక మీదట చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి వెనకాడమని చెప్పి ఈ మీడియా వ్యక్తుల ద్వారా ముఖంగా వాళ్ళందరికీ కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు. డాక్టర్ రాసుకోవచ్చు సార్ అట్లా వాళ్ళు డాక్టర్ రాసుకుని ఆల్రెడీ గత సంవత్సరము ఒక పెద్ద మీటింగ్ జరిగింది. ఎవరైతే వైద్యులు ఉన్నారో నా ఆర్ఎంపీ వైద్యులు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ అసలు తర్వాత మీటింగ్ పెట్టుకొని నన్ను కూడా పిలిచారు. ఆ రోజు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పాను, మీరు డాక్టర్ అని పెట్టుకోవడానికి అర్హులు కాదు, పేరు ముందర డాక్టర్ అని పెట్టుకోకూడదు, అసలు వైద్యం చేయడానికి మీరు అర్హులు కాదు, మీరు ఎటువంటి వైద్యం ఎక్కడ చదువుకోలేదు, మీకు ఎటువంటి డిగ్రీ లేదు, ఎక్కడ నియామపత్రం లేవు, మీకు ఎటువంటి అర్హత లేదు, మీరు ఎక్కడో కొన్ని మందులు పేర్లు అవి తెలుసుకొని వచ్చి మీరు ఇక్కడ పెట్టుకొని
ఒప్పుకోవడం న్యాయం కాదు, తప్పు ఇది. ఇటువంటి చేయకూడదు, అటువంటి పని మీరు చేయకూడదు, ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాము. కాబట్టి మీరు స్టాప్ చేయండి, మీరు ఒత్తిడి మానుకొని వేరే ఒత్తిడి చూసుకోలేదు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా చాలా చోట్ల మనం క్రిమినల్ కేసులో పోలీసు వారు కూడా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి క్రిమినల్ కేసు పెట్టడం జరిగింది. సో ఇక మీదట కఠినంగా చర్య తీసుకోవడానికి వెనకాడదు. सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नंदियाल म्युनिसिपल हुदूद में वाक़ मरकजी सड़कों पर कायम तजावुजात को हटाने का प्रोग्राम म्युनिसिपल कमिश्नर की क़यादत में शुरू किया गया है। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर शीशन्ना ने दुकानदारों से अपील की कि वो अपनी दुकानों की हुदूद से बाहर फुटपाथ पर की गई तजावुजात को खुद ही हटा लें। बसूरत दीगर म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नंदियाल को एक साफ और खूबसूरत शहर बनाने के लिए हर शहरी को ताउन करना चाहिए। इसके तहत शहर में मौजूद डिवाइडर्स, पार्क्स और खेल के मैदानों को आवाम के लिए मुफीद और काबिल इस्तेमाल रखने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। साथ ही 100% कचरे की सफाई, नालियों की सफाई और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए म्युनिसिपैलिटी पूरी संजीदगी से काम कर रही है, जिसमें आवाम के ताउन की जरूरत है। इस सिलसिले में आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें हटाने का अमल अंजाम दिया गया। నంద్యాల పట్టణ ప్రజలందరికీ స్వచ్ఛ నమస్కారాలు. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ 25-26 అనేటువంటి కాంపిటీషన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో జరగబోతుంది. దాని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అంటే పట్టణాలన్నీ కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి, ఎంక్రోచ్మెంట్ ఫ్రీగా ఉండాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో పట్టణం అంతా పరిశుభ్రంగా ఉండి వీధులన్నీ కూడా చక్కగా ఉండి ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉంచవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో ఇది ప్రధాన భాగం. అందులో భాగంగా పట్టణ ప్రజలందరికీ మేము ఒక గమనిక రిక్వెస్ట్, ముఖ్యంగా దుకాణదారులు, కమర్షియల్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి దుకాణదారులందరికీ కూడా మా యొక్క రిక్వెస్ట్, గమనిక, హెచ్చరిక గమనించుకోవాలి. మేము పట్టణంలో ఫుట్పాత్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేశాము. ఫుట్పాత్లు ఎవరి కోసం చేసింటాము? ప్రజానీకము వచ్చిపోయే వాళ్ళకు ట్రాఫిక్లో ఇబ్బందులు ఏమి రాకుండా ఫుట్పాత్ ఏదైనా ఉంటుందో దాని మీద వాక్ చేసి చక్కగా వాళ్ళు మళ్ళీ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోవడానికి సౌకర్యవంతంగా ప్రభుత్వం ఫుట్పాత్ యొక్క ఏర్పాటు అది. అయితే ఇక్కడ గమనిస్తే దుకాణం ఉంటుంది, దుకాణం ఆయన
ప్లేస్ వరకు దుకాణం పెట్టుకుంటాడు. దుకాణం ఖాళీగా ఉంటుంది. ఫుట్పాత్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫుట్పాత్ చుట్టూ ఆక్యుపై చేసి ఆ ఫుట్పాత్ కాలంచి వేసి మళ్ళీ రోడ్లోకి వచ్చి దుకాణం పెట్టుకొని వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి గమనించండి, కంప్లీట్గా దుకాణం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దుకాణం వదిలేసి ఫుట్పాత్ ఆక్యుపై చేసి మళ్ళీ రోడ్లోకి వచ్చి వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉంటే కొనుక్కోవడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడ బైకులు పెడతారు, ఎక్కడ కొంటారు, ట్రాఫిక్ అనేది ఎట్లా రెగ్యులేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల ప్రజలకు ఎంత అసౌకర్యంగా ఉంటుంది, డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది. దానివల్ల మనం వేరే వాళ్ళకి ఎలాంటి సందేశం ఇస్తాం. దీనివల్ల ఎంత డిస్టర్బెన్స్ అంటే రాకపోకలు సాగించేటట్టు వాళ్ళకి కానీ ఏదైనా యాక్సిడెంట్లు అయ్యేటట్టు అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏదైనా ఉంటుంది. అయితే దుకాణదారుడేమో నేను బాగుంటే చాలు, మిగతా వాళ్ళు ఎట్లయినా పర్వాలేదు, నాకు సేల్స్ అయితే చాలు అనుకుంటుంటాడు. అది గౌరవంగా లేదు. మనం స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ కార్యక్రమం ఉన్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క దుకాణదారులందరికీ ఎవరైతే దుకాణం ఉండి వాళ్ళు ఫుట్పాత్ ఆక్యుపై చేసి ఇంకా రోడ్లోకి వచ్చి ఇదిగా ఉంటారో వాళ్ళందరికీ మేము ట్రాఫిక్ సిఐ గారు అందరం కలిసి చెప్పేటువంటి విషయం ఒకటేనండి. మీ దుకాణం ఎక్కడ ఉందో మీ దుకాణంలో ఉండి వ్యాపారం చేసుకుంటే మాకు అభ్యంతరం లేదు. అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాగైనా ఉంటే ఇంకా మా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కానీ పోలీసు వారు కానీ మిమ్మల్ని ఎక్కడన్నా డిస్టర్బెన్స్ చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వస్తే కూడా 100% బాధ్యత మాది. అలా కాకుండా మీరు దుకాణం వదిలేసి ఫుట్పాత్ ఆక్యుపై చేసి రోడ్లు పెట్టేసి వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటే ఇంకా అది ఇంకా వీలు పడదు, సాధ్యం కాదు. అలాంటివన్నీ కూడా గౌరవంగా చెప్తున్నాం అందరికీ. లోపలికి వెళ్ళిపోండి, మీ దుకాణంలో పెట్టుకొని వ్యాపారాలు చేసుకోండి. అలా కాకుండా బయటకు వస్తే ఇంకా 1-2 సార్లు చెప్తున్నాము. మేము మళ్ళీ అవన్నీ కూడా రిమూవల్ అనేది మాకు ఎక్కువ సమయం పట్టదు, సమయం అవసరం లేదు. దీన్ని గమనించుకొని మీ యొక్క ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందో లోపల పెట్టుకొని వ్యాపారాలు చేయండి. మేము 100% మీకు సపోర్టివ్గా ఉంటాం. 100% శానిటైజ్ ఇస్తాం, 100% ఇస్తాం. కాలువలు తీస్తాం. ఇలా రావడం వల్ల కాలువలు తీయడానికి స్కోపే లేదు. మరి కాలువలన్నీ ఎలా శుభ్రమవుతాయి? ఆ యొక్క ఫ్రీ ఫ్లో ఎక్కడ ఎలా వస్తుంది? రాదు కదా. విషయాలు గమనించుకొని సహకరించండి. మన ఊరిని శుభ్రంగా పెట్టుకుందాం. పరిశుభ్రం ఊరు వచ్చి నుంచి అందరికి చెప్పాలంటే ఆవశ్యకత అయ్యింది. సమయం ఆసనమైంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీన్ని గమనించుకొని వాలంటరీగా ఫుట్పాత్ నుంచి మీ యొక్క షాప్లోకి వెళ్ళిపోండి. అప్పుడు మేము డ్రైన్స్ అన్ని క్లీన్ చేయిస్తాము, ఫ్రీ ఫ్లో ఉంటుంది. అలాగే లిటరింగ్ కూడా ఎక్కడ కూడా డ్రైవ్ పట్టణం కోసం కృషి చేయండి. మేము కానీ మా కమిషనర్ సార్ సిబ్బంది కానీ మీ షాప్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టాలని చెప్పడం లేదు. మీరు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ని ఆక్రమించుకొని మీరు ఫుట్పాత్లు కూడా ఆక్రమించుకొని తర్వాత ఏ విధంగా వినియోగదారులు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు పార్కింగ్ పెట్టుకునే చోట నో పార్కింగ్ ఏరియాలో పెడితే మేము ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఫైన్ వేస్తున్నాము. వాళ్ళు మీ దగ్గర తీసుకునే వస్తువు 500 రూపాయలు వస్తువు తీసుకుంటే మేము చలాన్ వేసి 630 రూపాయలు వేస్తున్నాం, 510 రూపాయలు వేస్తున్నాం. మీరు ఆలోచించండి షాప్ యజమానులు. దయచేసి ఫుట్పాత్లు కమిషనర్ సార్ గారు చెప్పినట్టు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు స్వచ్ఛందంగా తీసేస్తే మీరు కూడా మానవత్వం ఉన్న వ్యక్తులుగా మీరు మిగులుతారు. లేదనుకోండి శిక్షకు గురి అవుతారు. మేమైతే నో కాంప్రమైజ్. ఎందుకంటే కమిషనర్ సార్ గారు, కమిషనర్ సార్ గారు, మా ఎస్పీ సార్ గారు రోడ్లన్నీ ఫ్రీగా ఉండాలా అని చెప్పి మొన్న కలెక్టర్ గారి మీటింగ్లో చెప్పారు. కాబట్టి ఈరోజు కమిషనర్ సార్ గారు మంచి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారు. మేము కూడా ప్రజలకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని పోలీస్ కిందనే చేస్తున్నాము. మేము చలాన్ వేయాలని మా ఉద్దేశం కాదు. మీలో మార్పు రావాలి. పార్కింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు చూసి పార్కింగ్ ఏరియాలో పెట్టుకోండి. కార్లు వస్తారు, కార్లు వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా ఒక కారు పెడితే ఒక రోడ్ అంతా జామ్ అయిపోతుందండి. దయచేసి కారు నడిపే వ్యక్తులు కారు డ్రైవర్కి చెప్పి కొద్దిగా ఎక్కడైనా కొద్దిగా పార్కింగ్ ఉండే ఏరియాలో పెట్టుకొని తర్వాత మీరు
షాపింగ్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేటప్పుడు మీ డ్రైవర్ కానీ మీ పర్సన్ వ్యక్తి ఎవరు వచ్చింటే కూడా కాల్ తెప్పించి అప్పుడు మీ షాప్ కాడికి కార్ తెప్పించండి. వితిన్ 1 minute లోపల మీరు వెకెట్ చేసి రోడ్డు వెళ్ళిపోతే ట్రాఫిక్ జామ్ కాదు. మీరంతా ఎడ్యుకేటెడ్సే. ఈరోజు ఒక గొర్రెలు కానీ ఏదైనా ఒక లైన్లో గొర్రెల కాపరి తప్పితే అవి ఒకటే సైమల్టేనియస్లీ కంటిన్యూగా పోతాయి. కానీ మనకు బ్రెయిన్ ఉండి కూడా చాలా మటుకు నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం. దయచేసి నీ మాట నేను ఫీల్ కావద్దండి. ఎందుకంటే ఏమైనా ఎమర్జెన్సీగా అంబులెన్స్ కానీ ఏదైనా మూవ్ అయినప్పుడు ఈ విధంగా జామ్ అయితే మన వ్యక్తులే ట్రాఫిక్లో జామ్ అయితే ఎంత బాధపడతాం. అదే అంబులెన్స్లో కూర్చొని ఉంటే ఎంత మనము అందరూ మమ్మల్ని ఫీల్ అవుతారు. ఎవరి మీద ట్రాఫిక్ పోలీసుల మీద ఫీల్ అవుతారు. కాబట్టి అందుకు మేము చలానా ఇస్తున్నాం. అంతేగాని మీరు అన్యదా ఏమనుకోవద్దండి. దయచేసి అందరూ సహకరించండి. కమిషనర్ సార్ గారు చెప్పినట్టు సార్ గారికి నమస్కారం సార్. తమరు మాకు చాలా పబ్లిక్ చెప్పారు, షాప్ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. వాళ్ళు కూడా మార్పులు తెచ్చుకుంటారు సార్. మేము కూడా తమను కృషి చేస్తాం సార్, తమను సపోర్ట్ చేసుకుంటూ పోతాం సార్. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ उर्दू TV।